अनेक दिनर कथा गोटे गाँव में गोटे पुराणा खेत थिला। सबु गाँ लोकंक कहवा कथा जे से खेत अभिशप्त अटे। जो कृषक से खेत रे चाष करुथिला से सबु सुखी जाउथिला। से खेतर माटी रक्त भली लाल थिला। जो भी मूलिया सेठी काम करिबाकू जाउथिला सेठी भयंकर शब्द सुना जाउथिला। अरे भाग रे निज जीवन बंचई भाग। दिने जड़े कृषक से खेत रे काम करुथिला। सेतेबेले से खेतर माटी ताकू भीतर को टाणी नेला। अरे कौन होउची मु हठात भीतर को टाणी हे जाउची। अरे के मते बंचाओ, ये तो सतरे भूत खेत। अरे मरी गली रे, खेत मते जियंता पोती दउची। अरे की अछ बंचाओ, अरे मरी गली रे। सेतेबेले जणे सेही बाट दे जाउथिला। कृषक को माटी भीतर पसी जिबार देखि डरी गला। अरे भाई मते साहाय्य करो, ए खेत मते भीतर को टाणी नउची, साहाय्य करो। अरे भाई ये तो सही भूत खेत। ना ना मु तुमको साहाय्य करिबिनी। जदि मु जाए ताहले मते भी ए खेत भीतर को टाणी नबो। अरे किए तो मते बंचाओ। अरे मरी गली, आज तो मु बंचिबिनी। देखु देखु से खेत मूलिया को भीतर को टाणी नेला। ए सबु देखी से लोक बहुत डरी गला। आउ सीधा दौड़ी जाई खेतर जमीदार पाखकू गला। जमीदार बाबू बाहर को आसो। जमीदार बाबू आपण कोउठी, शीघ्र बाहर को आसो। अरे कौन हैला? अरे भाई कौन हैला? एते जोरे काहे की पार्टी करूछ? जमीदार बाबू आपण को खेत रे जे कृषक काम करुथला से खेतर माटी ताकू मो आखी सामने रे भीतर को टाणी नेला। शीघ्र चलंतु। हे भगवान, जहार भय थिला सेया हैला। से जमीदार सांगरे किछि गाँ लोकंकु नहीं खेत को पहुंचिला। भाई माने से कृषक एठी काम करुथला, तापरे खेत ताकू भीतर को टाणी नेला। भाई माने गोटे काम कर, शीघ्र एठी खोल। हेई पारे से कृषक जीवंत मिली जिवो। हेई पारे एबे भी ता निश्वास चालुथिबो। तापरे सबु गाँ लोके मिसी सेठी खोलिबाकू लागिले। से माने खोलु खोलु अधा दिन बीतीगला, किंतु से कृषकर कौनसी संधान मिलिलानी। गाँ लोके बहुत गहरिया गात खोलिदेले, तापरे मध्य कृषकर कौनसी संधान मिलिलानी। ए सबु देखी कृषकर स्त्री बहुत डरीगला। जमीदार बाबू मते लागुची एबे आउ खोलिकी किछि लाभ नाही। आमे बहुत गभीर खोली सारिलुनी। जदि सब थांता ताहले निश्चय मिल जाई थांता। सुरेश भाई एमिति कुहंतुनी, हेई पारे से एबे भी बंची थिबे। आउ टिके खोलिकी देखंतु ना। आमको क्षमा करंतु भौणी, राति मध्य होई गलानी। ए खेत अभिशप्त, राति रे एठी रहिबा बहुत भयंकर। मते लागुची एबे आमको घर को फेरी जिबा उचित। खेत आमको ही टाणी नने जाऊ। एतिकी कही गाँ लोके सेठू चलीगले। ता स्त्री मन दुख करी गछ तले बसी पड़िला। सेतेबेले जणे बाटोई सेई बाट दे जाउथिला। एते सुंदर स्त्री एते राति रे एठी कौन करूची? सुमन को एकुटिया पाई ता सहित कथा हेबा पाई ता पाखकू गला। अरे कौन हेची? तमे दुखी काहे की? एते राति रे कौन करूच? देख ना भाई, मो स्वामी सकाळे खेत रे काम करुथिले। सेतेबेले खेत मो स्वामी को टाणी नेला। अच्छा एई कथा, मु अछि ना, तमे मो सहित चल, मु तुमको खुशी रे रखिबी। नहीं नहीं, मते कहा सहित जिबार नहीं। मु मो स्वामी को न नहीं जिबा पर्यंत एठू जिबिनी। लागुची तू एमिति मानिबुनी, रही था देखौची। तापरे जगीरा ता हाथ धरी बलपूर्वक निज सहित नेबा पाई चेष्टा कला। सेतेबेले जगीरार गोड़ पत्थर रे बाड़ेई खेत रे पड़ीगला। अरे मरी गली रे, ए स्त्री लोक मो गोड़ भांगी देला। मूर्ख स्त्री, मु तते साहाय्य करियाकू चाहुथिली। सेतेबेले से खेतरू भयंकर शब्द सुनागला। जगीरा बहुत डरी जाइथिला। किए सेठी किए भयंकर शब्द बाहर करूची? देख तुमे जिए भी ठीक करू न। देखु देखु खेतर माटी खसिबाकू लागिला। आउ जगीरा माटी भीतरकू पसिबाकू लागिला। अरे किए मते बंचाओ, ए भूत खेत तो मते टाणी नउची। अरे किए अछ? अरे किए मते साहाय्य करो। अरे मरी गली रे, आज मु कोउठी फसी गली। मु तो भल भल रे घर को जाउथिली, स्त्री पाई मो जीवन विपद रे पड़िला। एबे कोन करिवि? हे भगवान मते बंचाओ। तापरे देखु देखु जगीरा को मध्य खेत गिली देला। ए सबु देखिकी सुमन डरी गला। आउ सीधा जमीदार बाबूंको घर को गला। जमीदार बाबू जल्दी बाहर को आस। हे भगवान, एबे कौन हैला? आउ किछि घटना तो घटिनी। तापरे जमीदार दौड़ी घरू बाहरिला। आउ देखिला बाहरे सुमन छिड़ा हेछि। कौन हैला भौणी? तुमे काहे की डरी जाइछ? कौन हेछि?
ଜମିଦାର ବାବୁ, ମୁଁ ସେ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ବସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଟୋଇ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଅଚାନକ ସେ କ୍ଷେତରେ ପଡିଗଲା ଆଉ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଜମିଦାର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷେତକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଏ ଜମିଦାର ପାଇଁ ହେଇଛି। ଇଏ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା କି ଏ ଅଭିଶପ୍ତ କ୍ଷେତ। ୟାର ଲୋଭ ଯୋଗୁ ଏ କୃଷକ କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଜମିଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଦେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଠିକ ହବ। ଆରେ ଭାଇ, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? କଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଇଏ ଅଭିଶପ୍ତ କ୍ଷେତ? ଏଥିରେ ମୋର କି ଭୁଲ? ପୁରା ଗାଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ବେଇମାନ ଆଉ ଲୋଭୀ ମଣିଷ। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଚାଲ ଭାଇମାନେ, ମିଶିକି ବାନ୍ଧିକି ଯିବା। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଉଠେଇ କ୍ଷେତକୁ ନେଇଗଲେ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଆରେ ତମର ସର୍ବନାଶ ହବ। ଆରେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ରେ ଗାଁ ଲୋକେ, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ସମସ୍ତେ ଜମିଦାରକୁ ଗଛରେ ଓଲଟା ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ, ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆରେ ଫେରି ଆସ, ମତେ ଏଇ ଭୂତ କ୍ଷେତରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି। ତାପରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜମିଦାର ଏକୁଟିଆ ସେଇଠି ଝୁଲି ରହିଲା। ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତରୁ ଭୂତିଆ ଶବ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜମିଦାର ବହୁତ ଡରିଗଲା। କିଏ ଭାଇ? କିଏ ସେଠି? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତରୁ ଜଗିରା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ ତ ସତରେ ଭୂତ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଆରେ କେହି ତ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏବେ ମୋଠୁ ତତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ସକାଳୁ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହଉଛି, ତତେ ଖାଇ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବି। ତାପରେ ଜଗିରା ତାକୁ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଲା ଆଉ ତାକୁ ବି କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୂତ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯା, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ପାଟି ଶବ୍ଦ ଗାଁକୁ ଶୁଣାଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଭୂତ ଭାଇ, ଜମିଦାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଇଏ ୟାହାରି ଯୋଗ୍ୟ। ସୁମନ ଏସବୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ନାଇଁ, ଏସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି କାହାକୁ ମରିବାର ଦେଖିପାରିବିନି। ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁମନ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ସାଥିରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରୁ ନେଇକି ଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୂତ ଜମିଦାରକୁ କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଟାଣୁଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଜମିଦାର ମୃତ୍ୟୁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ, କେହି ତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ କେହି ତ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ ଭୂତ ମତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ, ତମର ସର୍ବନାଶ ହେଉ। ଯଦି ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ସେତେବେଳେ ସୁମନ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ, ୟାକୁ ଧରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଜମିଦାର ଶୀଘ୍ର ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିନେଲା। ଜୟ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ବଜରଙ୍ଗ ବଲି କି ଜୟ ହୋ, ବଜରଙ୍ଗ ବଲି କି ଜୟ ହୋ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭୂତ ଜମିଦାରକୁ ମାଟି ତଳକୁ ଟାଣିନେଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ଲୋକେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜୋର ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ବଜରଙ୍ଗ ବଲି କି ଜୟ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି। ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତର ମାଟି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୁଅ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତରୁ ଭୂତମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ହେ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଏବେଠୁ କ୍ଷେତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ହେ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର, ଜଗିରା ଆଉ କୃଷକ ମାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ରେ, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଗଲି। ହେ ଭଗବାନ, ତତେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। କୁହ ମହାବଲି ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି। ଯେମିତି ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କ୍ଷେତକୁ ଛୁଇଁଲା, ସେ କ୍ଷେତ ଶ୍ରାପମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ କ୍ଷେତର ମାଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗରୁ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ସୁମନ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରି ପାଇ ଖୁସି ହେଲା। ଜମିଦାର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ କ୍ଷେତ ଅଭିଶପ୍ତ, ତଥାପି ମୁଁ କ୍ଷେତକୁ କରରେ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଜି ଯଦି ସୁମନ ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇନଥାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ, ଆଜିଠୁ ଏ କ୍ଷେତ ତୋର। ଏ କ୍ଷେତରେ ତୋର ଅଧିକାର। ଏପରି ଭାବରେ ସେ କ୍ଷେତ ଶ୍ରାପମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ପୁରା ଗାଁ ହସି ଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାର ଆଖପାଖକୁ
କେହି ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମାନିବା କଥା କି ସେଇଟା ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଯିଏ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ କେବେ ବି ଫେରି ଆସୁନଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ରାମୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଗଲା। ଆଉ କାଠ କାଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାର ସବୁ କାଠ ଭିଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳୁ ବାହାରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ବର୍ଷା ଭଳି ପାଗ ନଥିଲା। ଏବେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦିଶିଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫା। ୟା ଭିତରକୁ ଯିଏ ଯାଏ ସେ କେବେ ଫେରି ଆସେନି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବି ନା ନାହିଁ? ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, କିଛି ସମୟ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ରାମୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଭିତରୁ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଦିଶିଲାନି। ତାପରେ ସେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାପରେ କେବେ ବି ଫେରିକି ଆସିଲାନି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପୁଅ ଚିଣ୍ଟୁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୁରା ରାତି କଟିଗଲା କିନ୍ତୁ ରାମୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ରାମୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପୁଅ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ରାମୁର ନିଖୋଜ ହେବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ କାଠ କାଟିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଭଉଣୀ ଯଶୋଦା, ରାମୁକୁ କାଲି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଥିଲି। ସେ କାଠ କାଟି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ସେ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିଏ ଯାଏ ସେ କେବେ ବି ଫେରେନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ ହବ? ସାମୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କେଜାଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜୀବିତ ମିଳିଯିବେ। ନା ନା ଭଉଣୀ, ଆମେ ସେଠି ମରିବାକୁ ଯିବୁନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ ଅଛି। ଯିଏ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଏ ତାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯାଏ। ନା ନା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ଆମେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ତାପରେ ଯଶୋଦା ଆଉ ତା ପୁଅ ହତାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ନିଜ ମାଆକୁ ହଇରାଣ ହେବା ଦେଖି ଚିଣ୍ଟୁ ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଆରେ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କିଛି କଥା ନାହିଁ ପୁଅ, ଭଗବାନ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯା, ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ଚିଣ୍ଟୁ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିଲାନି ଆଉ ସେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା କି ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାର କରିବ। ଏତିକି ଭାବି ସେ ଅଧା ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଚିଣ୍ଟୁକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନ ଡରି ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେହି ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖାଗଲେନି। ଖାଲି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହିଁ ଶୁଣାଗଲା। ତାପରେ ସେ ସାହସ କରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ ଆସିଲା। ଆରେ ଇଏ କିଏ ଯେ ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି? ଚିଣ୍ଟୁ ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଭୟରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ଚିଣ୍ଟୁର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ ବହୁତ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ହଲିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଇଏ ତ ମୋର କୋଉ କାମକୁ ନୁହେଁ। ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ପଠେଇବି? ଇଏ ତ ମୋ ସବୁ କାମ ବିଗାଡ଼ି ଦବ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଶୋଦା ଚିଣ୍ଟୁକୁ ନ ପାଇ ଡରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଚିଣ୍ଟୁ ଅଧା ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ସେ ତା ବାପାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲାନି ତ?
ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଶାମୁ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଭାଇ, ଚିଣ୍ଟୁ ଘରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇଥିବ। ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାପରେ ଶ୍ୟାମୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗାଁବାଲା ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଆରେ ଭାଇ କାଳିଆ, ଚିଣ୍ଟୁ ବି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଅଧା ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଖେଇ ପାରେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ଶାମୁ। ଚିଣ୍ଟୁର ସାହସ ଦେଖି ମୋର ବି ସାହସ ହେଲାଣି। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଆ ଭାବି ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶିକି ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ପିଶାଚିନି ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଡରେଇ ସେଠୁ ଭଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଣ୍ଟୁ ତା ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ବାଳକ, କଣ ତତେ ମତେ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁନି? ମୁଁ ତତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ତୁ ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି। ହେ ପିଶାଚି, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଏଠୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ତତେ ଡରେନି। ତୋତେ ଯାହା କରିବା ଅଛି କର। ଆରେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ସାହସୀ। ଏଠୁ ଯିବାର ନାଁ ହିଁ ନଉନି। ମୋ ସତ କାହା ସାମ୍ନାକୁ ଯେମିତି ନ ଆସୁ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ହାତରେ ମଶାଲ ନେଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ବାପ ରେ, ଏଇଠି ତ ପିଶାଚିନି ଅଛି। ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, ଭାଗ ଏଇଠୁ, ନହେଲେ ପିଶାଚିନି ଆମକୁ ଖାଇଯିବ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଡରନି। ଦେଖ ଚିଣ୍ଟୁକୁ, ସେ ପିଶାଚିନି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯଦି ପିଶାଚିନିକୁ ଖାଇବାର ଥିଲା, ସେ ଚିଣ୍ଟୁକୁ କେତେବେଳୁ ଖାଇସାରନ୍ତାଣି। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଯାଇ ଚିଣ୍ଟୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଲାଗୁଛି ତମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତମକୁ ଏଠି ଟାଣି ଆଣିଛି। ଏ ପିଶାଚି, ଆମକୁ ଚିଣ୍ଟୁର ସାହସ ଦେଖି ଆମର ବି ସାହସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତତେ ଡରୁନୁ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ହାତରେ ମଶାଲ ଧରି ପିଶାଚିନି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଇଏ ସବୁ ତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ମତେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ଆରେ ଆରେ ଦେଖ, ଏ ପିଶାଚି ତ ଛାନିଆ ହେଇ ପଳଉଛି। ଲାଗୁଛି ଇଏ କୋ ପିଶାଚିନି ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି। ଚାଲ ୟା ପିଛା କରିବା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପିଶାଚିନିର ପିଛା କଲେ। ପିଶାଚିନିର ପିଛା କରି କରି ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ମିଳିଗଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଖୋଳାଖୋଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଘନଶ୍ୟାମ, ତୁମେ ସବୁ ଲୋକ ଖୋଳାଖୋଳି କାହିଁ କରୁଛ? ଆଉ 2 ମାସ ହେଲାନି ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଫେରିଲନି? ଆରେ କଣ କହିବି କାଳିଆ ଭାଇ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଶାଚି ହେଇ ଆମକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିନ ରାତି ଗାତ ଖୋଳଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେଇ ଭଗେଇ ଦଉଛି। ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉନି। ଆଉ ଯେ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରି ଖୋଳିବା କାମରେ ଲଗଉଛି। ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରଉଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ପିଶାଚିନିକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଗୁପ୍ତଧନ ଲୋଭରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଡରଉଥିଲି। ମୁଁ ପିଶାଚିନି ନୁହେଁ। ମତେ ମୋ ଭୁଲର ଅନୁତାପ ହଉଛି। ତମେମାନେ ମତେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦବ, ମୁଁ ମାନି ନେବି। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତୁମ ଭୁଲର ଅନୁତାପ ହେଲା, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମକୁ କେବେ ବି ଡରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂତ, ପିଶାଚିନି ଏସବୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇ କାହାଣୀ ଯଦି ମନକୁ ପାଇଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ହ୍ୟୁମାନିଟି ସୁଡ୍ ବି ଆୱାର ରେସ୍। ଲଭ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆୱାର ରିଲିଜିୟନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।